ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਲਪੁਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛਿੱਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। मैं गुरवेल सिंह बलपुरिया, प्रधान इंपलाई फैडरेशन पंजाब। किसानी संघर्ष जो एक किसान जथेबंदियां जो दिल्ली में चल रहा और संघर्ष अज सिखरां ते आ। असीं कल भी तुहाडे राहीं तुहाडे जरिए चैनल राहीं इस गल का प्रगटावा किया सी कि किसान जथेबंदियां 4 जित्तां जित चुकियां और 5वीं जित जो हुण नवीं अज हुई आ किसान जथेबंदियां दी, क्योंकि पहले दिन ही सेंटर गवर्नमेंट ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच रिट दायर कीती सी। दिल्ली नूं 4 सवेरे घेर के बैठियां ते इन्हां नूं इत्थों हटाया जावे, तां उस रिट ते मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने सरकार दी गल नूं अखों परोखे करके किसानां दे संघर्ष की सपोर्ट की, सरकार नूं झाड़ पाई। क्योंकि जो किसान जथेबंदियां जो किसानी हितां वास्ते लड़ाई लड़ रही, वो लड़ाई उन्हां दी वाजिब है, जायज़ आ। क्योंकि जो मोदी सरकार ने 3 ऑर्डीनेंस जो किसान विरोधी आ, मजदूर विरोधी आ, आम पब्लिक विरोधी आ, वो काले कानून वापस कराने वास्ते जो संघर्ष चल रहा, उस तहत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन ये फैसला करके जो 3 ऑर्डीनेंस काले कानून मोदी सरकार ने लियाते आ, उन्होंने रोक ला के एक 4 मैंबरी कमेटी बनाई कि उस कमेटी अगे किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे पेश हो के अपना पक्ष रख सकते हैं। पर किसान संयुक्त मोर्चा किसान जथेबंदियों ने यह फैसला करके सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी नूं रद्द करता और उहदे अगे पेश ना होने का फैसला किया और अपने संघर्ष नूं जारी रखने का ऐलान किया। संघर्ष पहलों भी शांतमई है, हुण भी शांतमई है, तो गांह भी शांतमई रहेगा। और गवर्नमेंट ने इस समय के दौरान 9 मीटिंगां संयुक्त मोर्चे के नुमाइंदियां नाल लगातार कीतियां, भावें उहदा सिट्टा कुछ नहीं निकलिया। पर जिहड़ी अज गल ताज़ा सामने मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों वो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अगे भी पेश होने तो स्पष्ट ऐलान करता कि असीं पेश नहीं होवांगे, अपना संघर्ष जारी रहांगे। पर जो अज उस कमेटी विचों एक मैंबर सरदार भुपिंदर सिंह मान जी, साबका मैंबर पार्लीमेंट, उन्होंने अपना रिजाइन दे के प्रेस न्यूज़ जारी करके ये कहता कि मैं किसान हाँ, पंजाबी हाँ, किसान नेता हाँ, मैं किसान जी ने काम भी किया तो मैं किसानों के हक विच हाँ, मैं उस कमेटी तो बाहर होना। तो उन्होंने कमेटी छड्डती और मैं समझदा कि भुपिंदर सिंह मान जी ने एक बहुत वधिया अगांह वधू कदम उठाया। क्योंकि अज आप सारे समझते हैं कि जो ये काले कानून मोदी सरकार वालों पास किए गए आ, उन्होंने रद्द कराने तो बगैर होर कोई चारा नहीं, और रद्द वो होने ही चाहिए आ ते सरकार नूं वो करने पैणगे। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ने ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ, क्योंकि वो मैंबर राज्य सभा रहे ने और जो अज के हालात ने, जो अज अंदोलन चल रहा, उस अंदोलन को मुख रख के, क्योंकि अंदोलनकारी किसान मजदूर आम पब्लिक हुण ये सारिया गल्लां तो बहुत स्पष्ट रूप जाणू हो चुकी आ ते हुण वो सरकार दीयां गुमराह नीतियों तो बिल्कुल सचेत आ। भुपिंदर सिंह मान जी नूं भी इस गल तो ये उन्होंने मतलब सामने कंध लिखिया दिखिया जां उन्हें पढ़ लिया भी मतलब साडा एक कमेटी में रहना या कमेटी दे विच कोई गल करनी जिहड़ी आ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਪਏ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੌਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਮੂਕਾ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਭਮੂਕਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਧੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਖੇ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਹੋਣੀ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਵਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਨਪਾਲ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ, ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 24 ਦੀ ਆਪਾਂ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 24 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਪੁਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।